سب سے پہلی بات جو میں نے ایک کوشچن لکھا تھا اس اسٹریم کے اندر وہ کیا ہے کہ کیا جیزس کا وجود تھا؟ تو جیزس کا وجود تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تھا، مگر کیا جیزس وہی تھا جو گاسپلز کلیم کرتی ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کلیم کرتی ہے؟ تو یہ اس سے بہت ایک ڈفرینٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، کہ تھا یا نہیں. کیونکہ ایون کے گاسپلز جو ہیں، جو انجیلیں ہیں، 4 انجیلیں ہیں. ان انجیلوں میں سب سے پہلی مرکز کی انجیل ہے، جس میں کرسچنز کا کلیم ہے کہ مرکز کی انجیل 65 سے 75 اے ڈی کے درمیان لکھ لی گئی تھی. جیزس کی ڈیتھ ہوتی ہے 33 اے ڈی کے اندر، ٹھیک ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ کچھ 75 اے ڈی تک مرکز کی انجیل یا مارک کی انجیل جو ہے وہ لکھ لی گئی تھی. مگر مارک کی انجیل کے بارے میں پہلے اپنے چینل پہ کئی بار بات کر چکا ہوں کہ مارک کی انجیل میں جو یسوع کے جی اٹھنے کے بعد کا واقعہ وہ نہیں ملتا. یسوع کا جی اٹھنا بھی نہیں دکھایا جاتا، یعنی ریزریکشن، مردوں میں سے زندہ ہو جانا دوبارہ، وہ نہیں اس میں اصل جو اس کا ورژن تھا اس میں دکھایا جاتا. کیونکہ جو آخری چیپٹر ہے اس کی جو آیتیں ہیں وہ چیپٹر 16 پہ مارک ختم ہو جاتی ہے، اور اس چیپٹر کے اندر صرف جب کچھ عورتیں جو یسوع کے کفن دفن کے لیے سنڈے والے دن صبح جاتی ہیں، وہ کیا دیکھتی ہیں کہ یسوع قبر میں نہیں ہے، اور قبر کے منہ کے اوپر سے جو پتھر انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ ہٹا ہوا ہے. اور وہ وہاں پہ ایک جو مریم مگدلین ہوتی ہے وہ وہاں پہ یہ دیکھتی ہے، میری میگڈلین، کہ جی یسوع کی قبر سے پتھر ہٹا ہوا ہے، اور ایک نوجوان وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے وہ پوچھتی ہے کہ ہاں جی میرے خداوند کو کہاں لے گئے ہیں، مجھے بتا دے. اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تم سے پہلے وہ گلیل کو جاتا ہے. مگر مریم نے یا پترس نے یا کسی اور نے بھی انجیل کے اندر یسوع کو خود زندہ ہوا نہیں دیکھا تھا، جو اوریجنل ورژن آف گاسپل آف مارک ہے. پھر لوکا اور متی اس سے بعد میں لکھی جاتی ہیں، یعنی لوکا اور متی تقریباً ٹورڈز دا اینڈ آف دا فرسٹ سینچری اے ڈی. کرسچنز کا یہ کلیم ہے، یہ نان کرسچنز کا نہیں ہے. نان کرسچنز تو ان گاسپلز کو کہیں دوسری صدی کے اینڈ پہ پلیس کرتے ہیں، پہلی صدی میں پلیس نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو ان کا ایک کلیم ہے، اور اس کے اندر دوسری 2 گاسپلز کے اندر پہ یسوع کی جی اٹھنے کی باتیں. اور ایون کے جو پہلے جو سب سے پرانے سیپٹوجنٹ اور ویٹیکانس اور سینیٹکس کے جو 2 مینوسکرپٹس ہیں جیزس کے، اس کے اندر بھی جو گاسپل آف مارک کا جو اینڈ والا پورشن ہے جس کے اندر یسوع زندہ ہونے کے بعد دوسروں سے ملتا ہے، وہ نہیں پایا جاتا، وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ارلیسٹ مینوسکرپٹس جو ہیں وہ ان کے اندر گاسپل آف مارک کے اندر زندہ ہونے کے بعد یسوع کسی کو نہیں ملتا. اس لیے کیا یسوع جی اٹھا تھا مردوں میں سے، یہ بات کنفرم ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ بات کی کنفرمیشن بہت کم ہے. اور دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی جو قبر ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یسوع جب مرا تھا تو یوسف آف ارمیتیا یا جوزف آف ارمیتیا جس کو کہتے ہیں، یوسف ارامتی اس کا اردو بائبل میں نام لکھا جاتا ہے، وہ جاتا ہے پلاطس کے پاس، پونیتس پائلٹ کے پاس، اور جا کے اسے کہتا ہے کہ یسوع کی لاش مجھے دے دے، اور وہ یسوع کی لاش اسے دے دیتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ رومیوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ وہ کسی صلیب پہ مرنے والے کی لاش کو اتاریں یا اس کی لاش ان کو دے دیں، جو اس کے لواحقین ہیں یا اس کی فیملی ہے ان کو دے دیں. وہ نہیں دیتے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دیتے ہی نہیں تھے. وہ لاشیں مہینہ ہفتہ وہیں پہ لٹکی رہتی تھی، گدھ اور کوے ان کو کھا جاتے تھے، یا لاش اتار کے بھی کسی میدان میں پھینک دی جاتی تھی جہاں پہ بھیڑیے اس کو کھا جاتے تھے. ورنہ لوگوں کی لاشیں کئی دن صلیبوں پہ لٹکی رہتی تھی، اور اس کے بعد جب ان کو کوے اور گدھ نوچ کے ختم کر دیتے تھے اور لاشیں پھر اتاری جاتی تھی، اور پھر ان کو قبر نہیں دی جاتی تھی، اور قبر دی بھی جاتی تھی تو ماس گریو دی جاتی تھی. تو پہلی بات یہ کہ یسوع کی لاش واقعی اتاری گئی تھی. اگر یسوع کی لاش اتاری گئی تھی تو کچھ جو ببلیکل سکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی لاش کو اتارنے کے بعد جوزف آف ارمیتیا کو دیا گیا تھا، اور جوزف آف ارمیتیا نے پائلٹ سے یہ وعدہ کیا ہوگا کہ میں اس لاش کا کوئی مقبرہ نہیں بننے دوں گا، میں مسینک فالوورز کو اس کی قبر پہ نہیں آنے دوں گا، کیونکہ انہوں نے مزار بنا لیا تھا، ٹھیک ہے جی. تو اس نے یہ وعدہ کیا ہوگا، اور اس نے یہ وعدہ پونیتس پائلٹ سے کیا ہوگا کہ میں اس لاش کو کسی ایسی جگہ دباؤں گا کہ جہاں سے اس کے جو فالوورز ہیں اس کے پیچھے نہ آ سکیں. تو اس نے شاید ٹیمپرری گریو کے طور پہ اس باغ میں جو اس نے قبر اپنے لیے کھدوائی تھی اس کے اندر یسوع کی لاش کو رکھا. اور وہ سبت کے دن، یعنی سبت کے دن
کہ شام کو, کیونکہ شام کو دن, میں نے آپ سے شروع ہوتا ہے اسٹریم سے کہا کہ شام سے دن شروع ہوتا ہے, تو شام کو کیا کیا گیا کہ وہ آیا اور اس کے لوگ آئے اور انہوں نے یسوع کی لاش کو کہیں اور پلیس کر دیا, اور یہاں سے پھر یسوع کی لاش نہیں تھی قبر میں, اس بات کا متھ, جو مطلب متھ یا یہ ریالٹی لوگوں کو پتہ لگ گئی, اور اس کے بعد سے انہوں نے کیا شروع کر دیا, انہوں نے یہ کہا کہ یسوع شاید مردوں میں سے زندہ ہو گیا تھا, اس لیے وہ اس کی لاش غائب ہو گئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ گریو رابرز بھی اس ٹائم میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, جو کہ کسی بھی شخص کی لاش کو چوری کرتے تھے. لاش کے ساتھ لوگ چیزیں رکھتے تھے تو وہ چوری بھی کرتے تھے, تو ہو سکتا ہے گریو رابرز نے ہی یسوع کی لاش کو چوری کر لیا ہو, یہ بھی بات ہو سکتی ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, کئی بار ایسے بھی ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری بات پھر یہ بھی ہے کہ رومیوں نے خود ہی لاش کو, یا یہودیوں نے خود ہی لاش کو چوری کر لیا ہو, تاکہ یہ کہیں اس کے اوپر کو مقبرانہ بنا لیں, یا اس کا کہیں پہ کوئی مزار بنا کے اور وہاں پہ سارے مسیحانک لوگ آنے لگ جائیں, سوری جو مسیحائزم میں بلیو کرتے ہیں وہ لوگ آنے لگ جائیں, اور اس کے بعد پھر جو سینہیڈرین ہے اس کے لیے ہی پرابلمز شروع ہو جانے سے. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے, مگر اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ پتا کہ کوئی بھی شخص مردوں میں سے زندہ نہیں ہو سکتا, یہ بات ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور یہ بات اینٹی سائنس ہے, اور کوئی بھی شخص خدا کے ہونے کا کلیم نہیں کر سکتا. جتنے بھی لوگوں نے آج تک خدا ہونے کا کلیم کیا دنیا میں, یا خدا کے نبی ہونے کا کلیم کیا, وہ سب کلیمز اصل میں جھوٹے ہیں. پھر دوسرا کوسچن یہ آتا ہے کہ کیا جیزس ایگزسٹ کرتا تھا؟ تو میں یہ مانتا ہوں کہ جیزس موسٹ پروبیبلی ایگزسٹ کرتا تھا, مگر کیا وہ ساری باتیں پریچ کرتا تھا جو کہ گاسپلز میں لکھی ہیں, جو انجیلوں میں لکھی ہیں؟ تو اس کا جواب میرے خیال میں نفی میں ہے, کیونکہ جیزس جو تھا وہ اپنے آپ کو مسیح سمجھتا تھا, اور مسیح جس طرح کا وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا, وہ مسیح وہی تھا جس نے یہودیوں کو جس نے بنی اسرائیل کو رومیوں سے نجات دلوانی تھی. اور رومیوں سے نجات کیا دلوانی تھی؟ کیونکہ رومی جو تھے وہ اس ٹائم یہودیہ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور یہودیہ پہ جو قبضہ ہے اس کو چھڑوانے کی کوشش ڈیفینیٹلی جیزس بھی ان لوگوں میں سے تھا جو یہ سمجھتے ہیں تھے کہ جی جو ان کی حکومت ہے یہودیہ پہ وہ غلط ہے, اور یہودیہ پہ جو حکومت کے خلاف لوگ تھے. مسیح جو تھا, یہ آپ بات یاد رکھیں, کرسچنز نے آج مسیح کا ایک نیا کانسیپٹ بنا لیا. یہودیوں میں مسیح کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی تھا کہ وہ ایک واریر کنگ ہوگا, وہ آئے گا اور وہ دنیا کی قوموں سے بنی اسرائیل کو نجات دے گا, بنی اسرائیل کو اس کی گریٹر اسرائیل دوبارہ بنائے گا, یعنی اس کی جو ببلیکل سرحدیں ہیں ان پہ قائم کرے گا, اور پھر وہ 1000 سال تک بادشاہی کرے گا. یہ بات کہی گئی تھی, اور وہ داؤد کی نسل سے ہوگا. یہ ساری باتیں اس کے بارے میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی گئی تھی. یسوع کوئی واریر کنگ نہیں تھا اکارڈنگ ٹو دا بائبل, مگر ہو سکتا ہے کہ جو ریئل جیزس ہو وہ واقعی آرمڈ ایجیٹیشن میں یقین رکھتا ہو, کیونکہ جب وہ یروشلم میں آتا ہے, پام سنڈے جو پچھلے سنڈے کو گزرا ہے, اس کو جب وہ آتا ہے تو لوگ اسے ایز اے مسیح اس کا ویلکم کرتے ہیں. پھر وہ ہیکل میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے وہاں پہ منی چینجرز اور سود خور اور سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور چیزیں بیچنے والے, ان کو وہ مار مار کے محل سے ادھر سے ٹیمپل سے نکال دیتا ہے. جب وہ انہیں ٹیمپل سے نکالتا ہے تو بیسیکلی ٹیمپل جو تھا وہ خود انڈر دا ایڈمنسٹریشن آف رومنز تھا, کیونکہ رومن منی چینجرز وہاں پہ بیٹھتے تھے, اور ٹیمپل سے کافی ٹیکس جنریٹ ہوتا تھا جو کہ رومنز کو جاتا تھا. تو جب کوئی انسان وہاں پہ بزنس کو ڈسرپٹ کرے گا تو اس کو ہمیشہ ڈاکو کہا جائے گا, اور یسوع کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان میں صلیب دی گئی تھی. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2 ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب ہونے والا تھا وہ بھی ایک ڈاکو کیوں نہیں تھا؟ وہ بھی, اس کو بھی انہوں نے ڈاکو کہا ہوگا. ڈاکو تھا یا نہیں ایک علیحدہ بات ہے, مگر انہوں نے اسے ڈاکو کا الزام لگا کے ہی اس کو سلیب دی گئی تھی. اور سب باتیں ایسی نہیں ہوتی تھی جن کے اوپر سلیب دی جاتی تھی. سلیب دینے کے لیے بھی کچھ بڑے اسپیسیفک جرم ہوتے تھے, جن میں سے ایک یہ تھا کہ کوئی روم کے خلاف بغاوت کر دے, دوسرا یہ ہے کہ کوئی ڈاکو ہو اس طرح کا جو گریو کرائم میں انوالو ہو, اس کو اس طرح کی سلیب دینے والی سزائیں دی جاتی تھی, ہر ایک کو نہیں دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ, اور انجیل میں یہ لکھا گیا کہ یسوع نے یہ کہا تھا کہ میں ہیکل کو ڈھا دوں گا 3 دن میں, تم ہیکل کو ڈھا دو 3 اور میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں. تو ہیکل کو جو ڈھانے کی بات ہے, ہو سکتا ہے یسوع نے واقعی کی ہو, ٹھیک ہے, اور اس نے یہ کہا ہو کہ جو سین ہیڈرن کی ہیکل ہے یہ غلط ہے, یا اس طرح کی باتیں اسپیکولیٹ ببلیکل اسکالرز کرتے ہیں جو کہ بائبل کو ایک نیوٹرل
सेंस में देखते हैं, वो ये बातें करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उसने कहा हो और उस पर इल्जाम ये हो कि इसने हैकल के अंदर अनरेस्ट मचाई है और वहां पे बिजनेस को डिसरप्ट किया, और जब उसने उनकी जगह पे से बिजनेसमैनों को वहां से उठाया, बिजनेसमैन को जो कि मनी चेंजर्स थे, यहाँ वहां पे टैक्स कलेक्टर्स थे वो बैठे हुए, उनको जब उसने वहां से उठाया तो जाहिर बात है ये बात रोम के अगेंस्ट ही गई ना। ये सैनहेड्रिन के अगेंस्ट तो गई मगर रोम के अगेंस्ट गई, क्योंकि टैक्स कलेक्टर्स तो वहां पे सैनहेड्रिन के नहीं रोम के बैठे हुए थे ना। ठीक है, तो उसने जब ये काम किया तो डेफिनेटली उसका क्राइम वाज अगेंस्ट रोम, और उन्होंने उसे पकड़ा और उसके बाद उन्होंने उसे सलीब दे दिया। अब जीसस एग्जिस्ट करता था या नहीं, मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि जोसेफस की जो हिस्ट्री है उसके अंदर जीसस की तरफ दो रेफरेंसेस मिलते हैं। एक तो रेफरेंस ये है कि जो कि फैब्रिकेटेड रेफरेंस है, हो सकता है वहां पे कुछ पहले और भी बात लिखी हो मगर बाद में उसे चेंज किया गया। जैसा कि जोसेफस जो कि कट्टर यहूदी था, वो ये कह रहा है कि यसू जो कि मसीह था उसे रोमियो ने फलां फलां सन में सलीब दे दी, और उसके मानने वाले बहुत से आज भी एग्जिस्ट करते हैं। मसला यह है कि यहूदी यसू को मसीह नहीं कह सकता, ठीक है, इसलिए वो जो पहली फैब्रिकेशन है ना वो गलत है और उसे समझते हैं कि ये किसी स्क्राइब की है। मगर दूसरी जो मेंशन है ना जीसस का, वो रियल लगता है। वो कैसे रियल लगता है, उसकी एक सिंपल बात है। वो क्या है, वो बात ये है कि उसके अंदर जिक्र है कि यसू का भाई जेम्स, उसको रोमियो ने तकरीबन 60 एडी में या 60 एडी के बाद, मुझे सही है याद नहीं है, उसको इन्होंने कत्ल किया था। रोमियो ने, शहर में एक बहुत बड़ा फसाद हुआ था जिसमें यसू का भाई जेम्स जो है वो कत्ल हो गया था। तो अगर यसू का भाई जेम्स कत्ल हुआ था, और हमें पता कि यसू का भाई जेम्स जो है, जिसे जूड का पिस्टल जिसे कहा जाता है या यहूदा का पिस्टल जो पाया जाता है और न्यू टेस्टामेंट में, वो उसका लिखा हुआ है यसू के भाई जेम्स का। तो अगर वो एग्जिस्ट करता था तो डेफिनेटली यसू भी एग्जिस्ट करता होगा। तो ये यसू का पहला हिस्टोरिकल रेफरेंस माना जाता है जो कि जोसेफस की हिस्ट्री में। और जोसेफस की हिस्ट्री जो है, जोसेफस ने हिस्ट्री जो है टाइटस के अंडर था जोसेफस, और उसने उसके कहने पे ही हिस्ट्री लिखी थी, रोमन्स के कहने पे। तो जो जूइश हिस्ट्री उसने लिखी थी उसके अंदर अगर वो यसू और यसू के भाई का जिक्र करता है, क्योंकि यसू का जब उसने जिक्र किया हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि असल में उस जगह क्या लिखा था, बाद में किसी स्क्राइब ने उसमें अल्टरेशन कर दी और उसको चेंज कर दिया असल में। तो ये बात है एक, कि वहां से हमें पता लगता है कि जीसस एग्जिस्ट करता था, वाकई वो एग्जिस्ट करता होगा। हाँ, असल जीसस क्या था उसके बारे में कुछ हमें बातें मार्क की या मरकस की अंजील से ही मिल जाती हैं कि असल जीसस जो था उसने वाकई अनरेस्ट क्रिएट की थी। कहां पे, हैकल के अंदर। दूसरी बात कि वो यरूशलेम में एज ए मसाया दाखिल हुआ था जिसका लोगों ने खजूर की टालियां पकड़ के इस्तकबाल किया था, जो कि एक बहुत बुरा ऐलान है, क्योंकि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि खजूर की डालियां लेके रोमियो की हुकूमत के अंदर यरूशलेम में आएगा तो रोमी हमेशा उसे एक बड़ी सख्त नजर उन्होंने उसके ऊपर रखनी है, क्योंकि वो ये देखेंगे कि यार ये इधर इसने मसीह होने का क्लेम कर दिया, तो मसीह तो वॉरियर किंग है, तो अब क्या, अब ये हमारे खिलाफ बगावत करेगा। तो वो उस शख्स के ऊपर यानी उसी टाइम से उसके पीछे वो लग जाते थे। तो यसू ने ये काम किया था। उसके बाद यसू ने जो अनरेस्ट की, वहां पे जो तोड़फोड़ की हैकल के अंदर, उस अनरेस्ट की वजह जो हिस्टोरियंस हैं उनके ख्याल में, बिब्लिकल हिस्टोरियंस के ख्याल में, असल वजह यसू की मसलूब होने की वो थी। ये नहीं थी कि इस हैकल को उठा दो मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा, ये रियल रीजन नहीं थी। रियल रीजन यसू के मसलूब होने की वही अनरेस्ट थी जो उसने हैकल के अंदर फैलाई थी। ठीक है, तो क्या यसू की क्रॉस पे डेथ हुई? डेफिनेटली यसू की क्रॉस पे डेथ हुई होगी अगर यसू एग्जिस्ट करता था तो, और मुझे लगता है कि करता तो था, मगर जो उसका पोर्ट्रेयल है वो एक बड़ी डिफरेंट चीज है। बाकी उसका जो पोर्ट्रेयल है एज ए गॉड, एज ए मसाया, एज ए मिरेकल वर्कर, ये सारी बातें जो हैं ये भी बाद की इन्वेंशन है। जैसे कि एक सिंपल बात है, जो पौलुस के खत हैं, कोई भी क्रिश्चियन है वो इस बात को गौर से पढ़ के देखें, पौलुस के खतों में यसू के किस मौजज़े का जिक्र है ये मुझे बता दीजिएगा आप। किसी मिरेकल का पौलुस के खतों में जिक्र है तो मुझे बताएं आप जरूर आके, ठीक है, क्योंकि यसू के किसी भी मौजज़े का पौलुस के खतों में जिक्र नहीं। ठीक है, तो यसू का जो मिरेकलस वर्क है ये भी शायद बाद में इन्वेंट हुआ है। बहुत से हिस्टोरियंस ये भी बात समझते हैं, ठीक है, कि शायद वो बाद में इन्वेंट हुआ है। मगर अगली बात ये है कि यसू के बारे में जितनी भी पहली इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या वो अंजीलों से मिलती है? नहीं, यसू के बारे में पहली इंफॉर्मेशन अंजीलों से नहीं मिलती। यसू के बारे में लिखने वाला पहला शख्स पौलुस था।
और पुलूस के भी खतों में से आधे वाकई पुलूस के हैं और आधे झूठे हैं, ठीक है, मगर उन पुलूस के खतों में यीशु के मोजजात नहीं है। यीशु का जो एक पोर्ट्रेयल है वो बड़ा डिफरेंट है, अंजीलों से उसका पोर्ट्रेयल डिफरेंट है, क्योंकि यीशु के बारे में वो क्रीड अभी डेवलप नहीं हुई थी जिसके बारे में जो कि अंजीलों में पाई जाती है, और अंजीलों की क्रीड भी पूरी इवॉल्व होती है। मरकस कुछ और कहता है यीशु के बारे में, मरकस पहला है, फिर मती और लूका उससे कॉपी करते हैं, वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। यूहन्ना जब आता है तो यूहन्ना फिर यीशु को खुदा के स्टेटस पे उठा के बिल्कुल ही कर देता सादर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मरकस, लूका और मती नहीं करती, वो भी करती हैं, मगर असल में जिस बंदे ने असल में यीशु का एक गॉडली पर्सपेक्टिव डेवलप किया था, वो लोग कहते हैं कि वो पुलूस था या कोई पुलूस को सिखाने वाला था, हम नहीं जानते कि वो कौन था, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यीशु एग्जिस्ट करता था, डेफिनेटली करता था। हिस्टोरिकल जीसस कैसा था उसके बारे में बहुत कम बातें जो है वो दावे से कही जा सकती हैं। क्या वो मुर्दों में से जी उठा था? जो एक रियल बात मैं जानता हूं कि यीशु के बारे में, वो क्या होगी, वो मरा था अगर, तो मुर्दों में से नहीं जी उठा कोई, ये बात दूसरी है। दूसरी बात है सलीब पे मरा था, इस बात को मैं समझता हूं कि शायद ये एक डेफिनेट बात है जो हमें पता है यीशु के बारे में, कि उसे सलीब हुई थी। क्या हैकल में उसने तोड़फोड़ की थी, ये बात। तीसरी बात कि वो यरूशलेम में आया था गधी के बच्चे पे बैठ के और हाथ में उसके डालियां थी, ठीक है। ये बातें 3-4 उसके बारे में हम डेफिनेटली कह सकते हैं। क्या उसने मैं को पानी को मैं बनाया था? नहीं, डेफिनेटली नॉट। क्या वो मुर्दे जिंदा करता था? डेफिनेटली नॉट। क्या उसने लाजर को जिंदा किया था जो कि 3 दिन से मुर्दा था? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। सच्ची बातें क्या है? एक शख्स था 1st सेंचुरी एडी में जिसने ये क्लेम किया था कि वो मसीह है। वो यरूशलेम आया था, लोग यरूशलेम के उसे मसीह समझते थे, क्योंकि उन दिनों में वो बहुत से औरों को भी मसीह समझते थे, ठीक है। उसे वो मसीह समझते थे, मसाया वो समझते थे उसको। वो आया यरूशलेम में, वो गया, उसने हैकल में तोड़फोड़ की, इसकी वजह से उसको सलीब दे दी गई। सलीब देने के बाद उसकी लाश को कहीं दफन किया गया मोस्ट प्रॉब्ली, और जब उसे दफन किया गया उसकी लाश गायब हो गई। और उसके बाद फिर बाकी जो स्टोरीज हैं वो लेजेंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद पुलूस आया। पुलूस कभी यीशु से खुद नहीं मिला था, और पुलूस का इवन के पतरस के साथ और जेम्स के साथ और जितने भी हमारे डिसाइपल्स थे, जो ओरिजिनल 12 डिसाइपल्स थे जो कि यरूशलेम में बैठे हुए थे उस टाइम, पुलूस उनसे मिलने गया। पुलूस सिर्फ पतरस के पास 2 हफ्ते तक रहा, और उस 2 हफ्ते में भी पुलूस की यीशु के असली रसूलों के साथ तकरार चलती रही इस बात पे कि क्या हराम चीजें खाई जा सकती हैं, क्या खतना करना जरूरी है या नहीं है, क्या सबत की रिस्पेक्ट करना जरूरी है कि नहीं, क्या यहूदी शरीयत पे क्रिश्चियंस का अमल करना सही है या नहीं। ये सारा झगड़ा पुलूस का यीशु के रसूलों के साथ उन 2 हफ्तों में चलता रहा। और पुलूस के खत इस बात से भरे पड़े हैं कि वो यीशु के असल रसूलों को, जो यीशु के रियल जीसस के डिसाइपल्स थे, उनसे बड़ी सख्त नफरत करता था। उसकी बातों से इन बातों का पता चल जाता है। वो कहता है वो जो अपने आप को रसूल कहते हैं, द सो कॉल्ड अपोस्टल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो बार बार ये बात उनके बारे में करता है, ठीक है। और वो पतरस की और दूसरे रसूलों की गलतियां निकालने के लिए बड़ा ईगर है, मगर मसला यह है कि वो जीसस को कभी खुद नहीं जानता था। उसको सिर्फ एक जीसस का विजन हुआ जब वो दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था। तो दमिश्क के रास्ते पे अगर वो जा रहा था, तो आप एक बात सोचेंगे, दमिश्क के रास्ते पे जाने से उसको पे अगर उसको एक विजन हो गया, तो क्या इसका मतलब है कि उसे रियल जीसस मिला है? ये एक बड़ी क्वेश्चनेबल बात है। और उसके बारे में एक और भी बात यह है कि वो क्या था, अगर पॉल का एनालिसिस किया जाए तो पॉल, मुझे लगता है कि एपिलेप्टिक था, शायद उसे मिर्गी पड़ती थी। ये बात हमें इस बात का पता है, क्योंकि जिस तरह का दौरा उसे पड़ा था, जिसमें 3 दिन के लिए वो तकरीबन अंधा हो गया था, वो जो है वो एपिलेप्टिक, शदीद किस्म का एपिलेप्टिक सीजर होता है, मिर्गी का एक दौरा होता है जिसमें लोगों की नजर चली जाती है, ठीक है। ये बातें होती हैं, सही है। तो ये सब कुछ हो रहा था, और ये चीजें कैसी हैं इनसे आप खुद अंदाजा लगाइएगा। किसी का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आए, जरूर मुझसे बात करें, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।